subscribe our channel and press the bell icon ताकि कोई भी नवी अपडेट तुसी मिस ना करो। सब नूं पता है जी गणतंत्र दिवस परेड है और गणतंत्र दिवस ते इस गणराज च रहिंदे हर व्यक्ति का हक है कि वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो सकता है। जताया कि वो ਜਿਹੜੇ 4 ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਫੈਸਲੇ? देखो लायक नहीं मैं कहता कि वो जायज़ नहीं है। कहते बंदे की डाइंग डैकलारेशन जी होंगी ना, मरदे बंदे का जोड़ा बयान होंगे वो सजावां होंदियां ने कि डाइंग डैकलारेशन सी। वो कहते बेटा कोई इस तो इलावा सेवा हैगी तो दस, तो जे तू कहते तेनों बेटा घर जाने की कोई दिक्कत है, तेल तूल गड्डी च मुक्या तो मैं पवा देना। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਆ, ਤਾਈਓ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਆ। 48ਵਾਂ ਦਿਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, 49ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਲੋਹੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਵਿਖੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਮੈਂ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ। जी सत श्री अकाल जी। क्योंकि साहब लोहड़ी का त्यौहार है, अज किसानां नाल मना रहे हो, 49वां दिन है। किस तरह कदे सोचिया सी इत्थे लोहड़ी मनावांगे इस तरह? पर मारे कह के सोचिया सोच ना होवे, जे सोचे लख वार। सोची जिन्ना मर्जी जाओ पर साडे सोचण नाल कुछ नहीं हुंदा। ते गुरु महाराज भी यही कहंदे ने कि सानू समय दे नाल चलना चाहिए, मौजूदा समय च जिउणा चाहिए। असीं अज विच जीउने आ। अज पंजाब कल्ला नहीं, पूरा भारत मैं कहांगा एक मोर्चे के उत्ते इकट्ठा है। किसानी पंजाब की जिहड़ी है बर्बादी के कंढे ते लिया के खड़ी करती सी इन्हां ने। तो अज उस संघर्ष दे विच मैनूं लगदा कि ये मौका भावें साडे लई दुखदाई है कि सड़कों के उत्ते रातां गुजारनियां पै रहीआं साडे बच्चिआं नूं, बजुर्गां नूं, भैणां भरावां नूं। पर मैनूं खुशी इस गल दी है कि असीं दुख च इकट्ठे हैं और असीं मेरी जिंदगी की पहली लोहड़ी है जिहड़ी मैं अपने एड्डे वड्डे परिवार दे नाल मना रहा। अपने 2 4 5 जीआं नाल रोज़ मना लईदी है जी। लगता किते ना किते केंद्र सरकार एक सही कदम भी चुक गई है, क्योंकि सारे इकट्ठे हो गए ने एक मंच ते। कि पहले दिन स्टेज तो यह गल कही सी, मैं धन्नवाद कीता सी सरकार दा कि तुसीं अपने वल्लों तां बड़ा बलंडर कीता, पर खुशी दी गल ये होई है कि तुसीं अणचाहे तरीके नाल सारा भारत इकट्ठा करता। जेड़े 6-7 साल लाए सी लोकां नूं तोड़न लई, तुसीं वो 3 महीनों सारे इकट्ठे हो गए एक थां ते। मतलब किदां उस गुब्बारे की हवा निकली है। लोगों को एक पता नहीं किदां दा मैसेज आ रहा सीगा कि कुछ खास किस्म के लोग ने जिहड़े चंगे हुंदे ने, बाकी सारे माड़े हुंदे ने। कुछ खास किस्म के लोग ने जिहड़े देश भगत हुंदे ने, बाकी सारे देश धरोही हुंदे ने। कुछ खास तरह के लोग ने जिहड़े सिर्फ देश नूं तरक्की ते राह वल लैके जाना चाहते हैं, बाकी सारे देश नूं बर्बाद करना चाहते हैं। ये एक बड़ा गंदा मैसेज जिहड़ा दिता जा रहा सी पिछले कई सालों तो। वो जिद्दां कहंदे ना जी भी धोने ही धोते गए, वो पता नहीं किहड़ा सर्फ ते नील पै गया उत्ते आके, निखर के सारा कुछ बाहर आ गया। फिर अज मज़ा आ रहा कि इनू कहते स्वच्छ भारत। स्वच्छ सोच दे नाल सारा भारत एक मोर्चे ते एक मौके ते इकट्ठा है। ये बहुत चंगी गल हुई है। मैं कहना किसान आगुओं वालों 26 तारीख की जिहड़ी कॉल है सद्दी गई है, किस तरह दीयां तैयारियां चल रही ने? सब नूं पता है जी गणतंत्र दिवस परेड है और गणतंत्र दिवस ते इस गणराज च रहिंदे हर व्यक्ति का हक है कि वो गणतंत्र दिवस की परेड में शामिल हो सकता। जिहड़ी मेन परेड सरकार ने करनी है ਉਹਦੇ 'ਚ अगर तुहानूं कोई नहीं शामिल होण दिंदा प्रोटोकॉल मुताबक, तो तुसीं अपने तरीके नाल तां गणतंत्र दिवस मना ही सकदे हो। मेरे ख्याल नाल सारे मनाउणगे, फुल तैयारियां सारिਆਂ ਦੀਆਂ। बीते दिन ही सुप्रीम कोर्ट का फैसला आंदा, 3 खेती कानूनों के स्टे ऑर्डर हो गए हैं, आरजी रोक ला दी गई है, 4 मैंबरी कमेटी भी बना दी गई है। हालांकि किसान जथेबंदियां ने यह जताया कि वो ਜਿਹੜੇ 4 मैंबर ने वो लायक नहीं है कमेटी ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ फैसले? देखो लायक नहीं मैं कहना कि वो जायज़ नहीं है, क्योंकि लायक तो होणगे पर जायज़ नहीं, क्योंकि उन्होंने अपनी मंशा जिहड़ी है पहलों जाहिर कर चुके हैं अपने कई आर्टिकल, कई स्टेटमेंट्स, कई इंटरव्यूज़ विच। वो चारे जिहड़े महानुभाव ने वो आपो अपना जिहड़ा समर्थन है इन्हां बिल्लां नूं, एक्ट नूं दे चुके ने। वो तो पता है कि प्रो गवर्नमेंट ने, प्रो बिल्स ने, प्रो एक्ट्स ने, जिहड़े लॉ ने उन्हां दे हक विच ने। जिहड़े बंदे पहलों ही अपनी राय दे चुके ने, उन्हां तो फिर राय काहदी लैणी है? जिहड़ा बंदा अपनी राय दे चुका है ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ राय नहीं लई जा सकती। कुछ न्यूट्रल लोग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ किसानां नूं लगदा है कि मानयोग अदालत नूं लियाउणे चाहीदे सी।
ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਹੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹ ਅਗਰ ਪਰੇਡ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੱਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਪੀਸਫੁਲੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਕਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹੋਰ ਵੀ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਗਲਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਫਰਸ਼ ਪੈ ਗਿਆ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਛੱਤ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਦਣ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਿਪੀਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਤ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁਕਰਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਦੇ ਵੀ। ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੁਕਰਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਰਾਜੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਈ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਟਕੈਤ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 24 ਤੱਕ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੂਲਰ ਵੀ ਆਰਡਰ ਕਰਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਕੂਲਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕਦਮ ਬਣਦੇ ਨਹੀਂ। तो ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ, हम तो कूलर ऑर्डर कर दिए हैं भाई, बनने में टाइम तो जाएगा, ऐसे थोड़ी बन जाएंगे, टाइम लगेगा कूलर बनने में। ਉਹ ਐਡੀ ਸਹਿਜਤਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਗੱਲ ਬੜੀ ਡੂੰਗੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਗਹਿਰੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਸ਼ਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰਤੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਮੀਆਂ ਗੁਰਮੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਨਿਕਲ ਗਈਆਂ ਸਰਦੀਆਂ ਤਾਂ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਰਡਰ ਆਏ ਨੇ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਸਥਾਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਰਵ ਉੱਚ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰਵ ਉੱਚਤਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮਰਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿ ਡਾਈਂਗ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਇੱਥੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਆਪਣੀ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੇਗੀ ਕਿ ਇੱਥੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਵਰਗਲਾਏ ਹੋਏ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਆਮ ਮੌਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ। ਲੋਕੀ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਮੌਤ ਐਕਸੀਡੈਂਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਛੱਤ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਮਰ ਗਿਆ। ਇਹ ਵਿਲਿੰਗਲੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਲ ਉਦੋਂ ਪੈਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ। ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਅਗਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲੈਣ ਦਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਆਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਵਰਗ ਜਿਹੜਾ ਵਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼, ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਖੁਸ਼। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਕੇਂਦਰ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਔਖਾ ਹੈ ਕਾਪੀਆਂ ਫੂਕਣਾ? ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਵੀ ਸਾੜਾਂਗੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਝੱਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤਾਂ, ਕੁਦਰਤੀ ਮਾਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕਿ ਅਜੇ ਘਟੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਠੰਡ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਉਜੜਿਆ? ਹੋਰ ਵਸੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਉਜਾੜਨਾ ਚਾਹਿਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਵਸ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਛੱਤਾਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪੰਡਾਲ ਫੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਆਹ ਦੇਖੋ ਖੁਮਾਰੀਆਂ ਨੇ। ਆ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਉਦਾਸ, ਕੋਈ ਮੁਰਝਾਇਆ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਉਹ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸਲਾਹ ਦੇਣ ਦਾ, ਫਰਜ਼ ਵੀ ਹੈ
ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਓ। ਤੇ ਆ ਬਜ਼ੁਰਗ ਖੜੇ ਹੀ ਨੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ, ਉਹ ਬਾਪੂ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਤੇ ਅਦਾਲਤ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵਾਪਸ ਭੇਜੀਏ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਕੀ करना बाबा जी इतने रह के, क्या करेंगे? अपनी साथें देंगे, हम क्या करेंगे घर जाके? वहाँ भी मरना है। मेरी उम्र तो 65 साल है खाली, ये पापा देखो 95-92 साल का है। तो हम तो साथ देंगे बेटा, हम नहीं जाएंगे। बिल वापसी तो घर वापसी। आपका फायदा है, आप घर चले जाओ, आपका फायदा है। हमें अपना फायदा नहीं देखना बेटा, अपने बच्चों का फायदा, आने वाली जनरेशन का, उनका फायदा देखना बेटा। घर जाके क्या करेंगे ਅਸੀਂ? बिल्कुल सही। कोई जान ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਅਸੀਂ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ। ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ 50ਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਆਇਆ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਬੈਠਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟਾ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੇਵਾ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਬੇਟਾ ਘਰ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਤੇਲ ਤੂਲ ਗੱਡੀ 'ਚ ਮੁੱਕਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਬਾਪੂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇਲ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਨਾ ਛੇੜ, ਬਾਬਾ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਕਹਿੰਦੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਵੇ ਮੈਂ ਘਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਭੇਜ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਔਰ ਬੀਬੀਆਂ, ਆ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਦੇਖੋ, ਅੱਗੇ ਆਓ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੀ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਸਿਆਣੀ, ਤੇ ਮਾਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਨਾ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਈਏ, ਜਾਣਾ ਘਰ? ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਮਿਲ ਜੇ ਵਗ ਜਾਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੁੰਡੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਗੈਲਾਂ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਕਿਹਨੂੰ ਛੱਡ ਆਈਏ ਜੀ? ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਭੇਜ ਦਈਏ ਇੱਥੋਂ? ਬੱਚਿਆਂ ਗੈਲਾਂ ਸਾਡੇ ਭੈਣਾਂ ਬੈਠੀਆਂ, ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਲੋਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਫੁਲਕੇ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮਟਰ ਛਿਲਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਬੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਭੇਜਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਵੀ ਘਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਦਾ ਸੀ? 2 ਪੁੱਤਰ ਨੇ, ਪਤੀ ਹੈ, ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਘਰ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਟਰੀ ਛਿੱਲੀ ਦੇ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਬਣਾਈ ਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਲੱਖਾਂ ਪੁੱਤਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਰੋਟੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਈਏ ਇੱਥੇ? ਸੋ ਇਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਠੁਕਰਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਜਾਓ? ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਣਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਨੂੰ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਇੱਥੇ ਲੱਗ ਗਏ ਹੁਣ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ 65 ਸਾਲ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀ ਬਣਾਏ ਮੋਦੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜਨ ਆਇਆ ਸਪੈਸ਼ਲ। ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਚੁੱਕਾ ਮੈਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਰੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, MSC ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਾ। ਮਾਣਯੋਗ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ, ਮਾਣਯੋਗ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਮਾਣਯੋਗ ਤੋਮਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਸ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਵਾਜਬ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ, ਹਕੂਮਤਾਂ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। ਜੇ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸਦਉਪਯੋਗ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹਕੂਮਤ ਤਾਂ ਰਹਿਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਜੂ। ABCD ਨੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। ਚਿਰਸਦੀ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਦਮੀ को चाहिए उड़ान में रहे, आदमी को चाहिए उड़ान में रहे, मगर वापसी भी ध्यान में रहे। एक दिन लैंड भी तो करना है ना, वो लैंडिंग ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰੋ। ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਾ ਗਿਫਟ ਨਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਹਰਿਆਣਾ के किसान को ही ये प्रॉब्लम है, यही ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ, ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ, ਹਰ ਇੰਡੀਅਨ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਫਾਕਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ 3 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਨਾ, 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਂਦੇ, 1 ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਓ। 1 ਟਾਈਮ ਦੀ ਰੋਟੀ ਛੱਡੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਨਾਜ ਬਚੇ, ਉਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ
ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਥੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ। ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਜਦ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ MSP ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਣਕ ਤੇ ਝੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਫਸਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਔਰ ਇੰਨੀ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੇ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਕਣਕ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ? ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਭਰਾ ਨੇ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਸਟੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉਪਜਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੋਜੈਸਿਵ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਫਰੂਟ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਣਕ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ MSP ਕਿਉਂ ਮੰਗੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਦੀ MSP ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਣਕ। ਉਹ ਕਹੇਗਾ ਮੇਰੇ ਫਰੂਟ ਨੂੰ, ਮੇਰੀ ਜਿੱਥੇ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਸਬਜ਼ੀ ਤੇ ਮੰਗੇਗਾ। ਜੇ ਕੇਰਲ 'ਚ ਨਾਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਨਾਰੀਅਲ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ MSP ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੇ ਦੀ ਵਿਕ ਜਾਣੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ 1250 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ, 1 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਕਿੰਨਾ ਤੇਲ ਬਲਦਾ ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਲਦਾ, ਫਿਰ ਬਿਜਲੀ ਕਿੰਨੀ ਬਲਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਉੱਤੇ ਲੇਬਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ, ਫਿਰ ਖਾਦ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਟਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੱਡੀਆਂ 'ਚ ਲੱਦ ਕੇ ਟਰਾਲੀਆਂ 'ਚ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਕੁਇੰਟਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੁਇੰਟਲ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ 1200-1300 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 1850 ਦੀ MSP ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਉਹਨੇ ਕੁਇੰਟਲ ਪਿੱਛੇ 600 ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਣਾ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਯਤੀਮਖਾਨੇ ਛੱਡ ਆਵੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਐਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਦਭਾਗਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਹੈ। ਆ ਇੱਥੇ ਰੇੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ, मूंगफली वाले को चले जाओ, गोलगप्पे वाले को चले जाओ, भाई कितने की प्लेट? कहता जी 30 रुपए की। मैं कहना 20 की, कहना नहीं। चाट की प्लेट 20 की दे दो, कहना नहीं जी 30 की है। वो नहीं ना देंदा। किसान एक ऐसा बदकिस्मत बिजनेसमैन है, मैं कहूँ व्यापारी है, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਣਕ, ਆਪਣੀ ਝੋਨਾ, ਫਸਲ ਜੋ ਵੀ ਉਪਜ ਹੈ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਦਾ, ਵੱਢਦਾ, ਲੱਦਦਾ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਸੁੱਟ ਕੇ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਦੇਣਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵੇਚਣਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਕਣਕ ਸਿੱਟਣ ਚੱਲਣਾ। ਉਹ ਕਣਕ ਸਿੱਟਦਾ ਜਾ ਕੇ, ਝੋਨਾ ਸਿੱਟਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ ਇਹਦਾ। ਉਸ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਦੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਦਿਨ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ, 10 ਦਿਨ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤਰਲੇ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ। ਫਿਰ ਉਹ MSP ਮੰਗ ਰਿਹਾ, ਗੁਨਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਯਾਰ। ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਰਥਨ ਮਿਨੀਮਮ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਆ ਵੀ ਲਏ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਟicker ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ, ਫੁੱਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ MRP ਮੈਕਸਿਮਮ ਰਿਟੇਲ ਪ੍ਰਾਈਸ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਊਨਤਮ ਮੰਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਦਿਓ। ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ, ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਚਲਾਕ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਦੇ, ਯਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬੋਲ तो रही है यार MSP ऐसे ही रहेगी, हमने कब मना किया है ना। ਤੇ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਪਲਾਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਮੰਨ ਲਓ 10 ਮਰਲੇ ਦਾ ਹੀ ਖਰੀਦਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਜ਼ਬਾਨੀ कहता ਜਾ ਬਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਲਾਟ ਤੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ हो गया जी। जब तक उसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ, जब तक वो चीज़ कागज़ पे लिखी नहीं गई, रजिस्ट्री नहीं हुई मेरे नाम पे, उस पर लिखा नहीं गया जब तक कि सारे हक इस ज़मीन पे अब मेरे हैं, तो वो मेरी कैसे हो गई? मुंह से बोलने से तो कुछ नहीं होता ना। उन्होंने मुंह नाल बोलता, अगली सरकार आएगी वो कहेगी असी तो नहीं सी किया, पिछली सरकार नाल गल करो। सो इस करके किसान दी इनसिक्योरिटीज़ नूं समझो, किसान दी प्रॉब्लम नूं समझो। चलो बहुत गल्लां हो गईयां। देखो मैं पहचान पत्र है जी इन सामने, ਤਾਂ ਸਨ देखो ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ ने, और कह रहे मैं 65-70 साल की उम्र है, कहते शहीद हो जाऊंगा पर इतों हिलांगा नहीं। इन्हों का आई कार्ड देख लें, कौन सी जी? कारगिल की लड़ाई में ये लड़े हैं जी। और देखो डिस्चार्ज लिया, उस तो बाद इन्होंने, बहुत सलाम है तुहानू बजुर्गो, तुसी देश दे रखे को। Pardon? 82 and 92 years old. People are sitting in the severe cold and they are shivering and they are bloody sleeping in the AC's room. Our PM and CM, they must feel shame on their part. They are telling our farmers, Akalis and Khalistani. So this is a bloody disgrace on their parts, being the PM of, prominent PM of India.
And he must realize that this must 82 and 92 years old people are shivering in the severe cold and they are dying here. 75 people have given their sacrifices, and unless this will be back, go back to our home safely, we will suicide. We will give our sacrifices here, and they have to change the single border name. Instead of single border name, it will be the Singh border name. I will urge to the ruling government that ये तारकासुर और भस्मासुर की जोड़ी, अमित शाह की और जो मोदी की जोड़ी, it will not work out more. Now this now it has changed into a जनून. You can say लोगों का भी किसान मजदूर का एक जनून बन चुका है ये एक आंदोलन, और it will be the biggest, you can say, protest. It will be known in the coming generations. They will know as the biggest protest of this. एक सबसे बड़ा आंदोलन जाना जाएगा, and we will win. कि हमारे राकेश टिकैत जी ने बोला है कि 2024 तक मई तक का हम राशन लेके आए हैं, हम यहाँ से नहीं जाएंगे जब तक बिल वापसी नहीं होंगे, हम घर वापसी नहीं होंगे। थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਘੁੱਗੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਟੀਵੀ ਚੈਨਲਾਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਕੂਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਪੰਕਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਵਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ, ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ, ਦਿੱਲੀ। ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਆਵਰ ਚੈਨਲ ਐਂਡ ਪ੍ਰੈਸ ਦ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ।